So good morning, dear students. So in previous class, we have studied about the definition of electricity. So current, what is meant by electric current, what is meant by instantaneous current, what is meant by steady current. So that we have studied, and the expression for all this we have studied. And after that, we have studied about what is mean, what are the direction of this current. So there are two types of directions. That is current due to electron. It is called as electronic current, and the current due to this positive ions is called as convention current. For practical purpose, we are going to use this conventional method. So conventional we are going to use that. So then we have said that the current is a scalar quantity or it is a vector quantity. So by final conclusion we give that the current is a scalar quantity because its magnitude does not change when the wire is bent, not or stretched. So current value it will not change, or we will not going to write this current as I is equal to I1 cos theta or sin theta. So because we can add the current algebraically, that is I is equal to I1 plus I2 that we have studied, and we have studied about the current density. The current density is given by J. So current density is the nothing but the current per unique area normal to the current. So let us consider this as a varying cross-sectional conductor. So conductor layer we have chosen a conductor. Its radius is varying at all the points. The current passing through this conductor is nothing but its I. Then we are going to choose a area. That area vector is represented by vector A. Its direction is along the direction of electric current. So okay, then we have written its SI unit and the dimension formula. Then we have chosen its vector form, that is I is equal to vector J dot vector A. So the current density in terms of charge and number of charge carriers, it can be written as J is equal to I divided by A. But if there are n number of charge particles, so n number of charge particles, we can write it as, so Q is equal to n into E. That is from with quantization of electric charge from the first chapter. We can write it as Q is equal to n into E. Therefore, all substituting, we are getting I is equal to NE divided by T. Therefore, we will get J is equal to NE divided by A into T, where N is the number of charge carriers, E is the charge on the electron, A is the area of cross section, and T is the time with which the charge particles are moving in a conductor. ಸರಿನಾ, ಇದೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ನನಗೆ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But the current in all the cases it will remain the same. ಸರಿನಾ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if the current is less in this part and it is maximum in this part and it is more in this part, so ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will violate the conservation of electrical charge. So conservation of law of conservation of charge ಅಂತ ಇದೆನಾ, so that is charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is conserved in a system ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ so at this point I am getting only the 10 charge particles ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 20 charge particles ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ 100 charge particles ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the charge particle ಏನಾಗ್ತಿದೆ, they are different, but this is not possible in accordance with, so in accordance with this one. ಸರಿನಾ, so ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So therefore the current it will remain the same throughout the cross sectional, but only the current density it will change. So current density ನನಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ, but this will be the current remains the same. Current ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in order to preserve the law of conservation of electrical charge. So the motion of the electrical charge is called as, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so law of current ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will violate the law of conservation of electrical charge. Therefore, in a conductor of any cross section, the current in a conductor remains the same, only the current density it will changes. So ಇನ್ನೊಂದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್,
ಸೊ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 50 ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಚಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೆಂಚಸ್. ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ 50 ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ electrical charge. So today we are going to study about the topics to be covered today are Ohm's law, that is very very important, limitations of Ohm's law, ohmic device and non-ohmic devices. So if you see your question papers, annual question paper, preparatory question paper or your test question papers, okay, the preparatory ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ class test ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ monthly test ಆಗಿರಬಹುದು, there you will find these questions. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ maximum you will get any one of the questions. ಆಯ್ತಾ, 2 to 3 marks ಗೆ they will ask. So state Ohm's law or state what are the limitations of Ohm's law or what is meant by ohmic devices, give example. What is meant by non-ohmic devices, give example, they will ask you. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we know the current is equal to I is equal to it is Q divided by T ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is the rate of flow of charges constitute electric current ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If I find out the if I want to find out the value of electric current in a conductor, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಐ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ನಾವು ಶೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಲೆಂದಿಯರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನನಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ಓಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಿ ನೋ ದಿ what is the definition of current as the rate of flow of electrical charges is called as electric current. It is given by I is equal to Q divided by T, where Q is the charge on the charge of the particle. So charge ಆಯ್ತು, T ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು ಟೈಮ್, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು 10 to the power of 6 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆನೋ, ಅಥವಾ 10 to the power of 18 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ 10 to the power of ಒಂದು 50 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore I cannot use this relation to find out the value of I. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, there is certain alternative. that alternative is given by this Ohm's law. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಸರಿ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ನಾನು ಓದಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 limitations. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, it does not applicable within the range of 10 to the power of minus 15 meter. 10 to the power of minus 15 meter ಒಳಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. So that we are going to study in this chapter. Okay na? So ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? Are you understanding? So are you understanding?
So students, yes, okay, very good. So okay, so we will going for this directly we are going for the statement of Ohm's law. ಸರಿನಾ? statement of very important. So ಒಂದು 100% ಒಳಗೆ 95% they will ask the questions on these topics. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so first one, then I know that you have studied this Ohm's law in your high school classes also. So high school classes ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಏನೇನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಫಾಲೋ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions of the conductor are kept constant. So this is the statement of Ohm's law. So Ohm's law states that the current in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. So ಯಾವ್ದರ end ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ provided the temperature and the other physical conditions are kept constant. This is very important ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ you will not get any marks, ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಏನಿದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೇನೋ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider this as a conductor. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿ ವೈರ್ಸ್? ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನಾನು ಸ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider this as a conductor. ಇದು ನನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರಿನಾ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the battery V. Potential apply at the ends ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, the current in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. ಯಾವ್ದರ ಎಂಡು, ಇದು ನನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರಿನ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್? ದಟ್ ವಿ ಬಿ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the current ಅನ್ನೋದು it will flows in this direction ಸರಿನಾ. the electrons it will move from negative to positive direction. but ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, we are going to take the convention current direction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು I ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it will be wrong, because in order to deal with this electrical circuit, we are going to choose the direction as the convention current direction. It is from positive terminal to the negative terminal. So hige ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, current is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, keeping ಅಥವಾ provided the temperature and the other physical conditions remaining the same. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು 50 ಹೋಯ್ತು 40 ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is kept constant. other physical condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is directly proportional to the
potential difference applied across its ends provided the temperature and other physical condition remain the same. A diagram ಬರ್ಕೋಬೇಕು, statement ಬರ್ದು state and explain Ohm's law 2 marks ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the explanation, ಕೆಳಗಡೆ explanation ಅದೇ ಬರ್ದ್ರೆ explanation ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು explanation. ನನಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ therefore I have to choose let I be the current in the conductor. So let I be the current in the conductor. So ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ and don't expect other notes ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. let I be the current in the conductor. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ವಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದರ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ the ends of the conductor. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರಿನಾ? therefore ನೀಟಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. therefore according to Ohm's law. ನೀವೇ ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ, Ohm's law ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I is proportional to V. ಸರಿನಾ? I is proportional to V. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, I is equal to it is V divided by R. I is equal to V divided by R. where R is the electrical resistance of the conductor. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ನೀವು ಓದಿರೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಿಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. I is equal to V divided by R. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 2 marks you have to write completely like this only. ಸರಿನಾ? ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ is directly proportional to the potential difference applied across the ends provided the temperature and other physical conditions are kept constant. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ರಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದು, ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಪವರ್ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 30 seconds ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸರಿನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ ಅದು? Okay, so next concept. So what are the limitations? So ಏನು limitations? ಸೇಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance ಅಂತಿತ್ತು.
ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. therefore ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ. ದಿಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and the very high temperature. The first statement. So first limitation, it is not applicable for metallic conductors at very low and very high temperature. At very low ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಹೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ -10 ಅಥವಾ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the lower temperature. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನದಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟರ್ ಗಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇನಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಟ್ ದಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ therefore there you cannot apply this ಯಾವುದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ at very low temperature and the very high temperature. So temperature it must be kept constant. So constant. So second one, so again ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, it is not applicable for semiconductors, superconductors, triodes, diodes, thermistor and the discharge tube. It is not applicable for semiconductors, superconductors, triodes, diodes, thermistors and the discharge tube. ಸರಿನಾ? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ whose conductivity lies between that of conductors and the insulators. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪವರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. there is no restriction for the flow of current. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಯುಪಿಎಸ್, ನೋ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯೋಡ್ಸ್, ಡಯೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಯೋಡ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡಯೋಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್.
ಸೊ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಡಯೋಡ್. ಟ್ರಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಟ್ರಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟ್ರಯೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಯೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಮಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ at ordinary temperature. It is not applicable at low temperature or very high temperature. And it is not applicable for semiconductors, superconductors, triodes and the diodes, thermistor and the discharge. So these are the limitations of Ohm's law. Illanga enaru doubt idena? So if you have any doubt, you can ask me. The Ohm's law and limitations idana 2 marks ge kelidane. So 2 marks ge maximum time idana kelidane. And this Ohm's law is also ಸರಿನಾ? ಇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಸೊ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸರಿನಾ? ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ which obeys Ohm's law are called as ohmic devices. So definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The devices ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. The devices which obeys Ohm's law, which obeys Ohm's law. The devices which obeys Ohm's law are called ohmic devices. Ohmic devices. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? e.g. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಒಬೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. That's very good. Metallic conductors. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸರಿನಾ? ನೀವು ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ತರದ್ದು ಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ 2 ತರ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿನಾ? ಹೀಗಿರುತ್ತಾ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಮೀಟರ್ ಒಂದು ಇದು ಎ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್, ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಅರ್ಧ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಈ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ದಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು
measure the potential difference is called as voltmeter. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, these are two are called as ಅಂತ ನಾವು ohmic device ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So second example you can write it as ammeter. So galvanometer, very good. So that is also ammeter bracket ಒಳಗೆ used to measure current. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, 50 ಇದೆನೋ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆನೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ used to measure potential difference. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆನೋ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ammeter and the galvanometer? Ammeter is used to measure current, galvanometer is used to detect current. ಕರೆಂಟ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್? ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸರಿನಾ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅತಿಯ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ರಂಜಿತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ. ಸರಿನಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್? ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸರಿನಾ, ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. Okay, so here I am going to write it as I, current. So here it will be the voltage V. Ohm's law na apply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಸರಿನಾ, you have to get the straight line I and V. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. what will be the slope? A ಆಯ್ತು, this will be the B and C ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರಿಗಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಫ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸರಿನಾ, ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಾ? ಸರಿನಾ, ಸೊ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ tan theta, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು.
ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇದು ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವೈ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಇಟಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ I versus V. Slope of the graph I versus V gives the reciprocal of the resistance. This is very important. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 2 ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. or what is the slope of VI graph ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be the resistance. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So ohmic devices ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. So devices which obeys Ohm's law are called as ohmic devices. Examples: metallic conductors, ammeter, voltmeter, galvanometer. ಸರಿನಾ? ಆಮೇಲೆ rheostats, resistance boxes, these are all the ohmic devices. Characteristic curve is given by like this, I ಮತ್ತೆ V. ಸೊ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ